अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भैन भराओ। हाँ जी सुनाओ जी की हाल चाल है तुहाडा। होर सब ठीक ठाक है सारे भैन भरा ठीक है। अम्मी अबू सारे रिश्तेदार सारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ रल मिल के रहा करो भैन भरावां दे नाल ते खुश रहा करो। ते अज मैं अपने घर की रेसिपी शेयर करन लगी अपने भैन भरावां दे नाल गाजर ते मूली दा अचार। ठीक है जी, हुण मौसम बदलदा पिया हैगा ना, गर्मी आ रही हैगी ते गाजर भी मुक जानी है ते मूली भी मुक जानी हैगी है। ते मैं कहा चलो मूली गाजर का ना अचार बना लवां, जद ही अंब नहीं आते हैगे। ते ए साडे हैगे आ मसाले। ठीक है जी, सुक्का धनिया, मेथे, जीरा, सौंफ ते काली मिर्च। ठीक है जी, असी इन्हों कढ़ाई रख दी हुई चुल्हे ते अग जला ली हुई आ ते इनू असी ना हल्का जिहा ना भुनना हैगा वा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, कढ़ाई साड़ी गर्म सी, तकरीबन ना मिनट डेढ़ मिनट ना असी इन्हों भुनना है। जो साढ़े मसाले जो खुशबू आन लग पई ना तो फिर असी इन्हों ना अपने कूंडे के पा के या ब्लैंडर के पा के ना तो दरदरा जिहा ना पीस लेना है वा मसालिया। ठीक है जी, तो अगे अगे मेरी वीडियो नू पूरी देखा करो। तो नाल ही नाल मैं तुहानू दसांगी गाजर मूली का अचार बनाने का तरीका, आसान तरीका। तो साडे पिंडां दे विच किस तरह अचार बनाया जाता है तो किद्दां महफूज किया जाता है। हाँ जी, मिनट डेढ़ मिनट मैं मसाले नू चंगी तरह लिया वा भुन। तो हुण मैनू थल्ले जाके ना ग्लैंडर करके ले आंदी हाँ, कि कूंडा साडा हैगा वा हरियां मिर्चां वाला मसाला रगड़िया सीगा। ते नाल ही नाल मैं पिन्नी खा रही थी, जिहड़ियां मैं चावलों दीयां पिन्नियां बनाईयां सीगियां वो खा रही। तो मैं हुण जल्दी जल्दी जावां ते थल्ले ना मसाला ग्लैंडर करके ले आवां। हाँ जी, मसाला ग्लैंडर करके ले आई थी मैं जल्दी जल्दी। ते शाम की हांडी रोटी भी करना है वा। तो जल्दी जल्दी हम असी ना कढ़ाई रख लीए। पूना भी मैं धो के खोलिया से, मेरे ना हथ सड़ गया। तो कढ़ाई रखिए चूल्हे के उपर ते पंखा चला दईए। साफी देख के आंदी है सुक गई है कि नहीं। माशाल्लाह जोहर दियां अज़ानां होने शुरू हो गई। जोहर दियां नहीं कहती, असर दियां। माशाल्लाह असर दियां अज़ानां होनियां शुरू हो गई वा। दिन बड़े हो गए है। तो ऐ जी हुण मेरे घर अचार सीगा ना पिया अंब का, तो मैं उहदे विचों तेल कढ़िया है। तकरीबन अद्धा किलो तो ज़्यादा तेल हैगा वा। ऐसी कढ़ाई च पा देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, इनू भी असी इस तरह करके रख देना वा साइड से। जो तेल कट्ठा हो जाऊगा ना तो फिर असी ये भी शामिल कर देवांगे। तो घी साडा गर्म हुंदा वा ना तो फिर असी जिहड़ियां साडियां गाजरां ते मूलियां पईयां वा ना ये असी विच शामिल कर देंगे। तो नाल ही जाती ना मैं पिन्नी भी खाई जावां। मज़ेदार हैगी है। जो भुख लगी भी होवे ना तो फिर ये चीज़ बंदा खा सकता वा, भुख मर जाती है। हाँ जी, माशाल्लाह घी साडा घी कहंदी अपना तेल साडा गर्म हो गया है वा। ते ए साड़ियां हैगियां वा 2 किलो ना मूलियां ए शामिल करन लगियां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, जिस तरह के तुसी वीडियो दे विच देखिया होना वा, मूलियां नूं मैं ना कट के धो के ते धुप ते धुप कपड़ा बिछा के ना ते इन्हां दा पानी खुश्क कर लिया सी अच्छे तरीके दे नाल। ठीक है जी, क्यों पानी खुश्क करना जरूरी सीगा। ए देखो बिल्कुल खुश्क हैगियां वा गाजरां। इस तरह खुश्क करके बनाओगे ना तो कभी भी थोड़ा ना अचार खराब नहीं होएगा। ठीक है जी, तो दूसरे नंबर पर जी ये नमी हैगी उसी हम घी के पका लेना है। हाफ पकाना है, पूरा नहीं पकाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ पकाना वा तो पका के फिर असी ना डब्बे डुब्बे दे विच पा के ना रख लेना वा।
ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਅਚਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤਕਰੀਬਨ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਚਾਰ ਆਪਣਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੀ ਕਦੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਬਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਵੀ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਕਦੀ ਵੀ ਗਿੱਲਾ ਚਮਚਾ ਨਾ ਵਿੱਚ ਪਾਵੋ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਚਾਰ ਕੱਢੋ ਵਿੱਚੋਂ। ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਲਾਈ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ ਘੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕਾ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਗਾਜਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਮੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਫ ਗਾਜਰਾਂ ਜੋ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ ਨਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਇਹਨੂੰ ਪਕਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਹਾਫ ਗਾਜਰਾਂ ਤੇ ਮੂਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਮਸਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਸਾਲੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਥੋੜਾ ਪਕਾ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹਾਫ ਗਾਜਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾ ਗਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ। ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੇਜ਼ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮਸਾਲੇ ਆ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਮਕ ਹੈਗਾ ਵਾ 1 ਚਮਚ ਤੇ 2 ਚਮਚੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਤੀਆਂ ਨਮਕ ਦੀਆਂ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਚਮਚੀਆਂ ਪਾਤੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ ਨਾ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ 1 2 ਤੇ 3 ਚਮਚੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਾ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ 2 ਚਮਚੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ ਵਾ ਹਲਦੀ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਹਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਲਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਲਕੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹਿਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਪਾਇਆ ਵਾ ਨਾ ਉਹ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗਾਜਰਾਂ ਦੇ ਮੂਲੀਆਂ ਦੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਰਚ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗਾਜਰਾਂ ਤੇ ਮੂਲੀਆਂ ਦਾ ਅਚਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਅੰਬ ਦਾ ਵੀ ਅਚਾਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤੇਲ ਲੈਣੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਤੇਲ ਸੀਗਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਲੇ ਹੈਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਸੀ ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਨਾ ਦਰਦਰੇ ਜਿਹੇ ਪੀਸ ਲਏ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ। ਹਾਂਜੀ ਮਸਾਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਲਕੀ ਆਂਚ ਤੇ ਨਾ ਹਲਕੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਲਾਈ ਜਾਣਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਕਾਈ ਜਾਣਾ ਵਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਸਾਲੇ ਥੋੜੇ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਅਚਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਤੇ ਸਮਝੋ ਸਾਡਾ ਅਚਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡਾ ਅਚਾਰ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਿੰਟ ਮਸਾਲੇ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਭੁੰਨ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗਾਜਰਾਂ ਮੂਲੀਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਚਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਸਾਡੀ ਕਲਵੰਜੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਲਵੰਜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ। ਹਾਂਜੀ ਕਲਵੰਜੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਆ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਪਾਏ ਹੈਗੇ। ਕਿਉਂ ਥੋੜੇ ਪਾਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਥੱਲੇ ਅਚਾਰ ਵਾਲੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਬਾਲਟੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲੇ ਮਸਾਲੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਮਸਾਲੇ ਸਾਡੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਸਹੀ ਮਸਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਮਸਾਲੇ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਮਸਾਲੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਚਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਅਚਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਡੱਬਾ ਧੋ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚੀਨੀ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ
ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਧੁੱਪ ਤੇ ਸੁਕਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਚਾਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾ ਲਿਆ, ਚਾਵਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚਸਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਕ ਚੱਕ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਹਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਬੂ ਵੀ ਪਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਨਿੰਬੂ ਹਜੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਦੀ, ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਵੀ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਅਚਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਅੰਬ ਦਾ ਅਚਾਰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੀ, ਵੀ ਮਿਰਚਾਂ ਦਾ ਅਚਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਅੰਬ ਦਾ ਅਚਾਰ ਮੈਂ ਪਾਉਂਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਬੱਚੇ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅਚਾਰ ਮੈਨੂੰ ਗਾਜਰ ਮੂਲੀ ਦਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇਸੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਅਚਾਰ ਬਣ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਤਿਆਰ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਮੈਂ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਤੇ ਕਰਾਰਾ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ, ਘੰਟੀ ਦਾ ਬਟਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਬਾਇਓ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਹਮਸਾਇਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ ਹਮਸਾਏ ਮਾਂ ਜਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਹਮਸਾਇਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਘੰਟੀ ਦਾ ਬਟਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਬਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਕੰਜੂਸੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਦਿਲ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।